विद्यार्थी मित्रो, आज आपण जो प्रॉब्लेम पाहणार आहोत ऍडमिशन ऑफ पार्टनर मध्ये, त्या प्रॉब्लेमचं वैशिष्ट्य असं आहे. या प्रॉब्लेम मध्ये डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लॅबिलिटी हा भाग आपण पाहणार आहोत. डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लॅबिलिटी अशा ऍडजस्टमेंटचा प्रॉब्लेम आज आपल्याला पाहायचा आहे. When the liability is to be decreased, then we have to be profit. When the liability is to be decreased, then we have to be profit, and it is to be recorded on the credit side of profit and loss adjustment. First, we are going to see what is the problem. The problem is, just I have to take a picture, photo, and send on your WhatsApp number. Raju and Gaju are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. त्यांचं नफा वाटणीचं प्रमाण आहे 3:1. It is very useful to solve when we are going to solve the problem. The ratio is most useful, so we have pick on the other side. The balance sheet as on 31st March 2010 was as under. The liabilities are the capital balance of partner Raju and Gaju. Raju's capital is 2,45,000. Gaju's capital also 2,45,000. Creditors are given 40,000. Bills payable 24,000, and a reserve fund, a fund which is to be distributed into the old partners. It is the undistributed balance of profit. In asset side, cash at bank 64,500, bills receivable 36,500, debtors 48,000, stock 40,000, furniture 1,05,000, land and building 3,20,000. Total of the balance sheet is 6,14,000. Now they have given some adjustments to us. They have admitted Ramu, a new partner's name is Ramu, on 1st April 2010. This date should be recorded on the new balance sheet as a partner on the following terms. The old partner have decided to admit a new person as a partner. His name is Ramu. What are the conditions for the admission? First, Ramu will bring rupees 2,15,000 as capital for 1/5 share. Ramu will bring 2,15,000. रामून 2,15,000 कॅपिटल साठी कॉन्ट्रीब्यूट करायचे आहेत आणि त्यासाठी त्याला 1/5 शेअर ऑफ प्रॉफिट द्यायचा आहे. सेकंड वन, the goodwill account be opened in the books of the firm for rupees 80,000. Means in this problem, the incoming partner didn't bring his share of goodwill in cash. In cash मध्ये त्याने goodwill अमाउंट आणलेली नाही. म्हणजेच old partner have used their right to open or to value the goodwill of the business, and also the old partners done that. Third one, stock and furniture to be reduced by 10% each. Reduced, REDUCED, reduced म्हणजे कमी करणे. म्हणजे असेटच्या किमतीमध्ये इथं घट झालेली आहे. Decrease in the value of asset. Decrease in the value of asset means our loss, and so it is to be posted on debit side of the profit and loss adjustment account. Fourth one, a provision of 5% on debtors be made against doubtful debts. Here is the RDD is given in the adjustment. Due to the RDD, the value of debtors decreases, so it is our loss, so it is to be posted on the debit side of profit and loss adjustment account. Fifth one, land and building be appreciated by 20%. Land and building appreciate झालेले आहे, म्हणजे लँड अँड बिल्डिंगच्या किमतीमध्ये इन्क्रीज झालेली दिसते आणि ती 20% आहे. आपण कॅल्क्युलेट करूया. When the value of asset is to be increased, then we have to be profit, and so it is to be recorded on the credit side of profit and loss adjustment account. Last sixth one, creditors of rupees 10,500. Creditors of rupees 10,500 are not likely to be claimed and hence should be written off. Written off म्हणजे कमी करणे. गुडविल संदर्भात आपण ऍडजस्टमेंट जी पाहिली होती त्यामध्ये रिटर्न ऑफ हा शब्द प्रयोग आलेला होता. रिटर्न ऑफ म्हणजे कमी करणे. या ऍडजस्टमेंटचा अर्थ काय आहे बघा.
एकूण क्रेडिटर्स पैकी आपले एकूण क्रेडिटर्स 40,000 आहेत, त्यापैकी एक क्रेडिटर्स असा आहे 12,500 रुपयाचा, तो इथून पुढं आपलं देणं आपल्याकडे मागणार नाही, म्हणजे देणं आपलं कमी झालेलं आहे. Today is the features of problem. This is the feature of this problem. Decrease in the value of liability. Liability क्रेडिटरच्या किमतीमध्ये घट झालेली आहे. एक क्रेडिटर 12,500 रुपयाचा जो आहे, टोटल आपले क्रेडिटर 40,000 आहेत, त्यामधील 12,500 चा जो क्रेडिटर्स आहे, तो क्रेडिटर्स आपल्याकडं त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती मागणार नाही, आपल्याला ते देणं द्यायची गरज नाही आहे. म्हणजे आमचं देणं कमी झालं. आपलं देणं कमी झालं म्हणजेच आपला प्रॉफिट झाला, नफा झाला, आणि नफा झाला म्हणून तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपल्याला पोस्ट करावा लागेल. आणि एवढी जी 12,500 ची रक्कम आहे ती क्रेडिटर्स मधून न्यू बॅलन्स शीट मधून आपल्याला वजा करावी लागेल. सातवी ऍडजस्टमेंट आहे, रेंट ऑफ रुपीज 14,500 ड्यू बट नॉट रिसिव्ड हॅज नॉट बीन रेकॉर्डेड इन द बुक्स. रेंट आउटस्टँडिंग रेंट आहे आणि इट इज आवर इन्कम. रिसिव्ड म्हटलंय, आपला आउटस्टँडिंग इन्कम आहे आणि ते आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये, ओल्ड बॅलन्स शीट मध्ये नोंदवलेलं नाही आहे. त्यामुळं ऑकेजनली हे इन्कम आपलं वाढलेलं आहे, असेटच्या किमतीत तिथं वाढ झालेली आहे, त्यामुळे आपला हा प्रॉफिट आहे. मागे एक आपण प्रॉब्लेम सोडवला होता पहा, आणि लिगल चार्जेस आर नॉट रेकॉर्डेड इन द बॅलन्स शीट, अशा पद्धतीची ऍडजस्टमेंट होती आणि लिगल चार्जेस द्यावे लागणार होते. दॅट इज आवर लायबिलिटी इन्क्रीज. लायबिलिटी मध्ये ती इन्क्रीज झालेली होती, म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला लिगल चार्जेस आपण घेतले होते आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आपण ते नोंदवले होते. या प्रॉब्लेम मध्ये आउटस्टँडिंग इन्कम सांगितलेला आहे. मागे जो सोडवला प्रॉब्लेम त्यामध्ये आउटस्टँडिंग लायबिलिटी होती. आता जो आपण प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत त्यामध्ये आउटस्टँडिंग इन्कम सांगितलेलं आहे आणि आपलं इन्कम म्हणजेच आपले असेट वाढलेले आहे, इन्कम वाढले, उत्पन्न वाढलं. उत्पन्न वाढलं म्हणजे आपला प्रॉफिट झाला, म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला एक पोस्टिंग होईल आणि दुसरं पोस्टिंग त्याचं बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला होणार आहे. अशा ह्या वेगवेगळ्या ऍडजस्टमेंट आहेत आणि या ऍडजस्टमेंटच्या साह्यानं आज आपण या प्रॉब्लेम मधला प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट आपण तयार करायचा आहे. बघूया आपण प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट सर्वप्रथम आखूया आणि कोणकोणती ऍडजस्टमेंट कोणकोणत्या अकाउंटवर कशा पद्धतीने करायची आहे, कशा पद्धतीने प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटवर पोस्टिंग होतं तो भाग आपण आता पाहायचा आहे. प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. या अकाउंटला आपण डेट कॉलम जरी आखला तरी सुद्धा चालू शकतो आणि एकाच डेटला हे सर्व ट्रान्झॅक्शन आपण नोंदवायचे. कोणती डेट? ज्या तारखेला त्या न्यू पार्टनरला आपण बॅलन्स शीट मध्ये ऍडमिट करून घेतलेलं आहे त्या तारखेला. क्रेडिट, डेबिट, these indicators are most important when we are going to solve the ledger posting of given problem. Particulars, amount, particulars, amount. One by one adjustment related to asset and liabilities we have to go through now. First adjustment related to Ramu's capital, it is to be posted on capital account. Second adjustment related to goodwill, it is also recorded on partner's capital account and balance sheet. Third one, stock and furniture to be reduced by 10% each. Third one is related to asset and now it is to be required to record on profit and loss adjustment account. Stock and furniture be reduced. Reduced means less the amount by given percentage. 10% स्टॉक आणि फर्निचर ची किंमत कमी होणार आहे, म्हणजेच असेटच्या किमतीमध्ये घट झाली. Decrease in the value of asset and it is our loss, so it is to be recorded on the debit side of profit and loss adjustment account. First, to stock. In which asset reduce we have to record the name of that asset. 10%. How much stock amount is 40,000. 10% of 40,000 is 4,000. Next, furniture also reduced. It is also our loss to furniture.
What is the amount of furniture? 1,05,000. And it is percentage is 10%. 1,05,000 च्या 10% 1,10,500 येतात. 10,500. 10% अमाऊंट काढणं फार सोपं आहे. दिलेल्या अमाऊंटचा शेवटचा अंक जो असतो तो सोडायचा, म्हणजेच जे अमाऊंट येते ती 10% होते. त्यानंतर 4 नंबरची ऍडजस्टमेंट, अ प्रोव्हिजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स बी मेड अगेन्स्ट डाउटफुल डेट्स. म्हणजेच आरडीडी काढायचं आहे आपल्याला आणि त्याचा पर्सेंटेज आहे 5%. तो आरडीडी आपण डेटर्स वरती काढतो. डेटर्स वरती आरडीडी काढत असताना डेटरची किंमत कमी होते, म्हणजे डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ डेटर्स. सो इट इज आवर लॉस and so it is to be posted on the debit side of profit and loss adjustment account to RDD. कंसात डेटर्स लिहिलं तर फार उत्तम होईल. टू डेटर्स 5% सांगितलेलं आहे. डेटरची अमाऊंट आहे 48,000. 10% असतं तर 4,800 आलं असतं आणि 4,800च्या निम्म 4,000च्या निम्म 2,000 आणि 800च्या निम्म 400 म्हणजे 2,400 रुपये. 2,400. 5% of debtors. Fifth one, land and building be appreciated by 20%. Land and building be appreciate. Appreciate म्हणजे increase झालं. Increase झालं म्हणजे assetची किंमत वाढली. When the value of asset is to be increased, then we have profit. So it is to be recorded on credit side of profit and loss adjustment account. Land and building. Buy land and building. लँड अँड बिल्डिंगची व्हॅल्यू 3,20,000 आहे आणि 3,20,000च्या 20% 10% आला असतं तर 32,000 आलं असतं. 20% म्हणजे 32,000च्या दुप्पट म्हणजे 64,000. 64,000. Then 6th one, creditors of rupees 12,500 12,500 are not likely to be claimed, hence should be written off. क्रेडिटर्स जे आहेत 12,500 चे ते इथून पुढे आपल्याकडे मागणार नाहीत, म्हणजे आपली लायबिलिटी कमी झालेली आहे. डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटी. इट इज द फीचर ऑफ दिस ऍडजस्टमेंट. ही ऍडजस्टमेंट या प्रॉब्लेम मध्ये आपण आज पाहतो. याच्यावर जास्त फोकस करायचा. गुडविलच्या ऍडजस्टमेंटचा अभ्यास आपला झालेला आहे. इन्क्रीज और डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट पण झालेला आहे. डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटी आपली ऍडजस्टमेंट झाली होती. ती ऍडजस्टमेंट आज आपण पाहतो. ज्यावेळी लायबिलिटीच्या किमतीत घट होते त्यावेळी आपल्याला प्रॉफिट झालेला दिसून येतो आणि म्हणून जो प्रॉफिट होतो तो प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला नोंदवायचा असतो. म्हणून इथे या ठिकाणी पोस्टिंग होईल आपलं बाय क्रेडिटर्स. आणि याचं दुसरं पोस्टिंग आपल्याला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला ओल्ड बॅलन्स शीटचे जे क्रेडिटर्स असतील ते इनरला घ्यायचे आणि त्यामधून जेवढी किंमत क्रेडिटरची लेस झालेली आहे ती आपण त्या ठिकाणी वजा करायची. कमी झालेली किंमत 12,500. And 7th number, rent of rupees 14,500, rent of rupees 14,500 due but not received. It is our outstanding income. It is our outstanding income. Outstanding income आहे. Income झालंय म्हटल्यानंतर it is not recorded yet on the ओल्ड बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट मध्ये त्याची नोंद नाही आहे. नोंद असती तर आपला असेट असतं, त्याचा काय प्रश्न नाही, पण तिथे नोंद झालेली नाही. पण असेटची किमतीमध्ये काय झाली आपली वाढ झाली आउटस्टँडिंग रेंटची आणि ती वाढ झालेली आहे आपली 14,500 ची. असेटची किमतीत वाढ झाली म्हणून किंवा इन्कम आपलं वाढलेलं आहे. इन्कम वाढले की आपला प्रॉफिट झाला म्हणून बाय आउटस्टँडिंग रेंट. व्हॅल्यू इज 14,500. We have made all the adjustments related to this problem. Now we are going to calculate the balance of profit and loss adjustment account if it is profit or loss. If the total of credit side is more than total of debit side, we have profit. जर क्रेडिट साईडची टोटल ही डेबिट साईडच्या टोटल पेक्षा जास्त आली तर आपल्याला प्रॉफिट झाला असं म्हणतो. कारण का क्रेडिट साईडला आपण सगळे प्रॉफिटचे आयटम नोंदवलेले आहेत आणि डेबिट साईडला सगळे आपण लॉसचे आयटम नोंदवलेले आहेत. आता बघा 4 आणि 10 14 आणि 2 16,900 डेबिट साईडचं आणि एकाच आयटम मध्ये क्रेडिट साईडला आपल्याला 64,000 प्रॉफिट झालेला आहे. म्हणजेच इन दिस केस ऑफ ऍडमिशन means in this case of admission we have profit or that firm have profit. Now we are going to calculate how much profit should be earned by this firm due to the revaluation of asset and liabilities.
91,000 91,000 टोटल प्रॉफिट झालेला आहे. बट इन दिस प्रॉब्लेम देर आर सम balances of losses. We have earned 91,000 profit, but there are some balances for losses, so we have to deducted the balance of losses into the total profit. Then we have got the actual profit. 91,000 मधून आपल्याला हे लॉसेसचे जे बॅलन्सेस आहेत, तोट्याचे जे बॅलन्स, आपल्याला एकूण नफा झाला 91,000, त्यामधून हे जे तोट्याचे जे आयटम आहेत, तोट्याचे एकूण जो तोटा आहे तो वजा केला तर आपल्याला निव्वळ नफा किती झालाय तो समजून येईल. बघूया आता ही वजाबाकी करायची. 900 म्हणजे 100. चलिए 3 आणि 4 7, 7 आणि 4 11. अच्छा 1 2 2 आणि 7 9 74,100 74,100 या असेट अँड लायबिलिटीच्या रिव्हॅल्युएशन मध्ये प्रॉफिट झालेला दिसून येतो. 74,100 अशा पद्धतीने आपल्याला प्रॉफिट झालेला दिसून येतो. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला 74,100 रुपये प्रॉफिट झालेला आहे आणि हा प्रॉफिट आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट मध्ये पार्टनर्सना वाटून द्यायचा आहे. हे वाटून देत असताना ओल्ड पार्टनरनाच केवळ वाटून द्यायचा आहे. म्हणून ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटवर ट्रान्सफर करायची. म्हणून या ठिकाणी टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट अँड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्युटेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स. आपण शोधलेली व्हॅल्यू म्हणून याला स्टार करा किंवा या व्हॅल्यूला असं राऊंड जरी केला, पण राऊंड करत असताना काळजी घ्यायची, लाल पेन किंवा ब्लॅक पेन न त्याला राऊंड करू नका. बिकॉज these pens are used by the examiners. These colors are used by the examiners. लाल किंवा काळ्या पेन इथं राऊंड न करता आपल्या निळ्या पेन किंवा पेन्सिल न राऊंड केला तरी सुद्धा चालतो. शक्यतो राऊंड करण्यापेक्षा आपण या ठिकाणी पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये एखादा स्टार केला तर निश्चितच त्या एक्झामिनरला त्याचा अर्थबोध होऊ शकतो. आता हे 74,100 आपणाला आपले जे ओल्ड पार्टनर आहेत त्यांना वाटायचे राजू आणि गजू. राजू गजू ही वाटणी करत असताना त्यांचं प्रमाण सांगितलेलं आहे 3:1 या प्रमाणात वाटून द्यायचं आहे. बघूया 74,100 भागिले, आता ह्या प्रमाणात वाटायचं म्हणजे प्रथम त्या प्रमाणाची बेरीज करायची. 3 + 1 बरोबर 4 झालं. आता ह्या 4 ने 74,100 ला आपल्याला भागावं लागणार आहे. 4 × 4 4 × 4 राहिले 3 4 × 8 = 32 राहिले 2 4 × 5 20 राहिला 1 4 × 2 = 8 राहिले 2 4 × 5 = 20 18,525 हा आला भागाकार. आता याला आपण त्यांच्या प्रमाणाने गुणायचं. सॉरी 1 आहे, गजूचं 1 आहे आणि राजूचं 3 आहे. 3 × 5 = 1505 अच्छाला 1 3 2 6 ने 7 3 × 5 = 1505 अच्छाला 1 3 8 24 24 आणि 1 25 25 अशी 5 अच्छाले 2 3 × 3 आणि 2 5 पहा राजूला मिळणार आहे 55,575. आता गजूचा बघूया. गजूच्या या 18,525 ला 1 नच गुणायचा आहे आणि एखाद्या संख्येला 1 न गुणलं तर तीच संख्या गुणाकार येते. म्हणजे गजूचा प्रॉफिट शेअर आला 18,525. आता या दोघांची वाटणी केलेली आहे. हे आपण वाटणी केलेलं आहे, चूक आहे का बरोबर आहे याचा पडताळा याच ठिकाणी करायचा. या दोन्हीची आपण जर बेरीज केली आणि जी अमाऊंट आपण वाटले तेवढी बेरीज झाली तर आपलं वाटप योग्य होऊन जाईल. बघूया आपण 5 आणि 5 10 अच्छाले 7 आणि 3 10 अच्छाले 5 आणि 5 10 आणि 11 अच्छाले 1 9 आणि 5 14 अच्छाले 5 आणि 2 7 74,100. म्हणजे आपण जे वाटलेलं आहे ते आपलं करेक्ट आहे. फक्त त्यांच्या नावापुढे आपण ते लिहूया 55,575 आणि उद्या आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट पाहणार आहोत. त्या ठिकाणी याची नोंद करावी लागणार आहे 18,525. मला वाटतंय विद्यार्थी मित्रो हा प्रॉब्लेम तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने ज्ञात झाला असेल. या प्रॉब्लेमचं वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा मी सांगतो. डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटीच्या व्हॅल्यू मध्ये डिक्रीज झालेली आहे, घट झालेली आहे, त्याचं पोस्टिंग या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. ज्यावेळी लायबिलिटीच्या किमतीत घट होते त्यावेळी आपल्याला प्रॉफिट होतो.